Hi dear students, today we are going to deal with some problems related to the inverse of a matrix. Let us start our first problem. The question is, if A is equal to matrix 3 1 minus 1 2, show that A square minus 5A plus 7I equal to 0 and hence find A inverse. Here A is given, that is A is equal to matrix 3 1 minus 1 2. We have to show that A square minus 5A plus 7I equal to 0. That means A square means A into A. 5A means 5 into A, that is a scalar multiplication. And 7I means I is an identity matrix, 7 into I, that is also a scalar multiplication. And here 0 means 0 matrix, which is of order 2, because here A is of order 2. Therefore, the 0 matrix must be of order 2. And also find A inverse. But we have to use another method to find the inverse of A. We usually use the method for finding the inverse, that is A inverse is equal to adjoint A by determinant of A. But here we used another method for finding the inverse of A. ഇവിടെ A inverse കാണുന്നതിന് adjoint A by determinant of A എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഷോ ദാറ്റ് A സ്ക്വയർ മൈനസ് 5A പ്ലസ് 7I ഈക്വൽ ടു 0. അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് A ഇൻവേഴ്സ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ A സ്ക്വയർ മൈനസ് 5A പ്ലസ് 7I ഈക്വൽ ടു എ 0 മെട്രിക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് A ഇൻവേഴ്സ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല A ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ A ഇൻവേഴ്സിനെ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. In order to solve this problem, first we have to find A square, then 5A and then 7I. Therefore, A square is equal to, as we know, A square is A into A. That is A into A is equal to, here A is 3 1 minus 1 2. Therefore, A into A is 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2. Here we apply matrix multiplication. Multiplying we get 3 into 3 9 plus 1 into minus 1 minus 1. Again first row first column കഴിഞ്ഞു. ഇനി first row second column. 3 into 1 3 plus 1 into 2 2. Now second row first column minus 1 into 3 plus 2 into minus 1, that is minus 2. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം minus 1 into 1 minus 1 plus 2 into 2 plus 4. Now simplifying, 9 minus 1 8, 3 plus 2 5, minus 3 minus 2 minus 5, minus 1 plus 4 plus 3. Thus we get A square as matrix 8 5 minus 5 3. Now we find 5A. 5A means 5 into A is a matrix, that is 5 into matrix 3 1 minus 1 2. 5 കൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? 5 into 3, 5 into 1, 5 into -1, 5 into 2. Thus we get 15, 5, -5, 10. Therefore 5a is matrix 15, 5, -5, 10. Now we are going to find 7i. Here I is an identity matrix which is of order 2. എന്തുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ 2 എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സും ഓർഡർ 2 ആണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2 ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം മെട്രിക്സ് 1 0 0 1. Thus we multiply 7i as 7 into 1 0 0 1. ഇവിടെ നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 0 0 1 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ദ 7i ഈസ് 7 into 1, 7 into 0, 7 into 0, 7 into 1. Thus we get matrix 7 0 0 7. Now we substitute all the values, that is the value of a square, the value of 5a, the value of 7i. Substituting all these values in the equation, we get 0 matrix. Simple ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് മെട്രിക്സ് 0 0 0 0 എന്ന്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 ആയിട്ട്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0 മെട്രിക്സ് ആണ്. 0 മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് 0 കൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? a square minus 5a plus 7i equal to 0. Now a square can be written as a into a minus 5a plus 7i equal to 0. ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസിയാണ്. എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ എ ഇൻവേഴ്സ്. നമുക്ക് പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ്ങിൽ അതിനെ പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയും. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം. എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 5a ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് 7i ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആ ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സിന് ആ എ ഇൻവേഴ്സിന് കൂടുള്ള ആ ടേം എയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 5a ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് 7i ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സാണ്. i ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് ഏത് മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ i ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ 7a ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടിയത്. നൗ സിംപ്ലിഫൈയിങ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേമിനെ നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ആയാലും എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ആയാലും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പം എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സിന് പകരം ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐ കൊടുത്തു മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു എഗെയിൻ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പ്ലസ് 7a ഇൻവേഴ്സ്. That is the equation becomes ai minus 5i plus 7a inverse equal to 0.
എ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തന്നെ ആവും. അപ്പം എ മൈനസ് 5i പ്ലസ് 7a ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ള ടേം മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേം എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. Therefore, the equation becomes 7a inverse is equal to minus 5i റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് 5i ആകും, പ്ലസ് എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എ ആകും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 7a ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5i മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 5i മൈനസ് എ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 7a ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Therefore 7a ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു ഐയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1001 മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം, മെട്രിക്സ് 3 1 മൈനസ് 1 2. 5 ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് 5 കൊണ്ട് ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 5 ഇൻറ്റു 1 5, 5 ഇൻറ്റു 0 0, 5 ഇൻറ്റു 0 0, 5 ഇൻറ്റു 1 5 മൈനസ് 3 1 മൈനസ് 1 2. ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും ആ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ 5 മൈനസ് 3 2, 0 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1, 0 മൈനസ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1, 5 മൈനസ് 2 3. അപ്പോൾ 7a ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 2 മൈനസ് 1 1 3 എന്ന് കിട്ടി. മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലാണ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. 7a ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 7നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 7 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും? എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/7 ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് 2 മൈനസ് 1 സെക്കൻഡ് റോ 1 3. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡ് അല്ല എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ a² മൈനസ് 5a പ്ലസ് 7i ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം a² എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എ ആയി മാറും. എ ഉള്ള ടേമിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അത് ഐ ആയി മാറും. അങ്ങനെ മൈനസ് 5i എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഐ ഉള്ള ടേമാണ് 7i, അതിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 7a ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എന്താണെന്നുള്ള ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. a² ഉള്ള ടേം എ ആയിട്ട് മാറും, എ ഉള്ള ടേം ഐ ആയിട്ട് മാറും, ഐ ഉള്ള ടേം എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, a² ഉള്ള ടേം എ ആയിട്ട് മാറും. പറയുന്ന ലോജിക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. എ ഉള്ള ടേം ഐ ആയിട്ട് മാറും, ഐ ഉള്ള ടേം എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് a³ അല്ലെങ്കിൽ a⁴ ഒക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം. a³ മൈനസ് 5a² പ്ലസ് 7a പ്ലസ് 13i ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം a³ എന്നുള്ള ടേം a² ആകും, a² എന്നുള്ള ടേം എ ആയി മാറും, എ ഉള്ള ടേം ഐ ആയി മാറും, ഐ ഉള്ള ടേം എ ഇൻവേഴ്സ് ആയി മാറും. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും.